जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु ए नाम सारा विश्व में परिचित। यही नाम होउछि आम कोटी ओडियांक आराध्य देवतांक नाम। तेबे दर्शक बंधु आमे आज जानिबा पुरी जिलार समस्त पर्यटन स्थल विषय जेउठी अछि महाप्रभुंकर जगन्नाथ धाम। सखाळे पुरी बीच रे सूर्योदय, संध्यारे श्रीमंदिर आरती आ पतित पावन बानर विपरीत दिगरे उड़ीबा आ मध्याह्न रे महाप्रसाद। यह तो मात्र आरंभ। तेबे किछि दूर को जिवे आपण माने देखिपारे कोणार्क सूर्य मंदिर पत्थर कला कौशल, चंद्रभागा बीच शांति आउ चिलिका ह्रदर डॉल्फिन को खेल आउ पिपिली रंगीन चांदुआ हस्तशिल्प आउ रघुराजपुर पट्टचित्र आउ ब्रह्मगिरी अलारनाथ मंदिर प्रत्येक स्थान रही अलग अनुभव। तेरे दर्शक बंधु पुरी जिलार प्रमुख पर्यटन स्थली कौन कौन अच्छी सेठाकू आपण माने केमिति जिबे, कोउठी रोषेई करिवे, केउठी रहिबे, आसंतु ए भिडियो रे जानिबा। आपनको गोटे अनुरोध, कमेंट रे जय जगन्नाथ निहाती लिखिबे। प्रभु जगन्नाथ आपनक यात्रा निहाती सफल करिवे। तेबे दर्शक बंधु चैनल को जदि सब्सक्राइब करनाहाते तेबे निहाती सब्सक्राइब करी वीडियो गोटे लाइक टे करंतु। एबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा पुरी जिलार समस्त पर्यटन स्थली गुड़िका कौन कौन रही आउ सेठारे आपण माने सब कौन देखिबे आउ सेठाकू किपरि जिबे। प्रथम होची पुरी जगन्नाथ मंदिर। तेरे श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी पाई विश्व प्रसिद्ध। ओडिशार पूर्व सामुद्रिक तटवर्ती निकट में अवस्थित। यह एक प्राचीन सहर एवं भारत वर्षर 4टी प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र मध्य गोटे। मंदिर गढ़ चौधि चारि दिगरे अनेक क्षुद्राकृत देव पूजास्थली परिवेष्टित होइछि। एहार चौसीमारे एक दीर्घकाय प्राचीर सांगू 4टी उत्कृष्ट भरा दिग निर्णायक द्वार अछि। पूर्व दिग आड़कू मुहाइबे एही सिंह द्वारटी ही मंदिर मुख्य प्रवेश पथ। उत्तर दक्षिण और पश्चिम द्वार मध्य हाथी, घोड़ा तथा बाघ जगिबा मूर्ति अवस्थित। तेबे मंदिर परिसर में मुख्य आराध्य देवीदेवी भाव में नृसिंह, विमला एवं लक्ष्मी विरचित। या छड़ा एठारे पंडित महासभा, मुक्तिपण्डव, आनंद बजार, स्नान मंडप एवं रोषेई घर अवस्थित। एठाकू आसिले आपण माने महाप्रभुंकर दिव्य दर्शन करें। सेकेंड होची कोणार्क। भारतर ओडिशा रे निर्मित कोणार्क सूर्य मंदिर 1300 शताब्दी निर्मित। यह प्राचीन नदी और बंगोपसागर संगम स्थल प्राय 1250 ख्रीष्टाब्दे लांगुला नरसिंह देव द्वारा निर्मित होता। एक विशाल आकृतिर यह मंदिरटी कलिंग स्थापत्य और कला कौशल मुख्य मंदिरटी समुदाय 229 फुट और मुख 128 फुट और 13 फुट उच्च चट्टान उपरे विमान और जगमोहन निर्माण कर 9 फुट 9 इंच 24 चक एवं 7टी घोड़ा खंजा जायथिला। मुख्य मंदिरटी 200 फुट उच्च भारतर सबुठारु उच्चतम मंदिर थिला बोली अनुमान करा जाय। एहार सर्वांगरे कारुकार्य खोदे यह लोक मान को बहुत आकर्षित करता है। तृतीय होची चिलिका, जहाँ सातपड़ा रे अवस्थित। मरण मालिनी नीलांब चिलिका भारतर पूर्व उपकूल में अवस्थित एक बृहत्तम अर्धलुणी ह्रद। सातपड़ा अंचल चिलिका उपकूल में अवस्थित और यह पुरी शहर ठारू 48 किलोमीटर दूर में अवस्थित। राजधानी भुवनेश्वर ठारू पाखापाखि 100 किलोमीटर दूर में अवस्थित। जातीय राजपथ 203 पुरी ठारू सातपड़ा को संजोग करिअछि। तेबे चिलिका तार जैव विभिन्नता हेतु प्राधान्य लाभ करछि। चिलिका ह्रद विदेशागत और स्थानीय पक्षींकर शीत ऋतु एक समारोह स्थली। एक परिसंख्यार जना जे विश्वर एक प्रकार डॉल्फिन 1000 रु कम थिला बेले केवल चिलिका ह्रदरे 184 एरावाइड डॉल्फिन अछंती। सातपड़ार मुख्य आकर्षण होछि नौभ्यार एरावाइड डॉल्फिन और विभिन्न जातिर पक्षी मानकर संगमगम। आपण माने सेठाकू निश्चित आसीबे आ निश्चित मध्ये ए सब जिंस देखि परिबे। चतुर्थ रे होछि काकटपुर। काकटपुर प्राचीन नदी कूले रे अवस्थित। मां मंगला को अवस्थिति जोकु यह प्रसिद्ध लाभ करिछि। मां मंगला विभिन्न प्रासाद देवी परिवेष्टित एठारे अछंती। मां मंगला श्री जगन्नाथ नवकलवर सहित जड़ित मध्य अटंती। एक विश्वास रही अछि जे मां श्री जगन्नाथंकर दारू संपर्क में सूचना देइथांती। झामु यात्रा एक प्रसिद्ध पर्व रूपे मां मंगला निकट में अनुष्ठित हुए। एही पर्व में बहु संख्यार दर्शक काकटपुर में मिलित होई झामु यात्रा मध्य कार्य प्रदर्शन करती। पंचम होछि कुरुम, छोट गाँटे जहार नाम जम धर्म, जहाँकि कोणार्क ठारू मात्र 8 किलोमीटर दूर में अवस्थित। यही ग्राम एक प्रमाण मिले जे एक आश्चर्यजनक कथा। एबे मध्य एही स्थान रे भगवान बुद्ध बसचंती एक भूमि स्पर्श मुद्रा रे एवं तांको सहित बुद्धत्व रहिछंती। यह एपरि एक स्थान जेउठारे इतिहास रो अनेक कथा देखिबाकू मिले। षष्ठ होची सत्यवादी। साखी गोपाल बा सत्यवादी श्री साखी गोपाल पई प्रसिद्ध। यह ओडिसा रे एक अनन्य दर्शनीय स्थान। अटल विश्वास अछि जे जेकोनोसी दर्शनार्थी पुरी परिदर्शन
ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଅଧା ରହିଯାଇଥାଏ। ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ନାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା 60 ଫୁଟ ଅଟେ ଓ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ଓ ରାଧାଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ପଟର ଉଚ୍ଚତା ଯଥାକ୍ରମେ 5 ଫୁଟ ଓ 4 ଫୁଟ ଅଟେ। ଏହା ଶାସନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇପାରିଛି। ଏଠାକାର ପ୍ରମୁଖ ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଉଛି ଅଁଳା ନବମୀ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଶ୍ରୀ ରାଧା ପାଦ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ବହୁ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଠାରୁ ଏହା ଦୂରତା 203 ରାଜପଥ ଦ୍ୱାରା 42 କିଲୋମିଟର ଓ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର 1 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ପୁରୀ ଠାରୁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର 18 କିଲୋମିଟର ଅଟେ। ପ୍ରତିଦିନ ବସ୍ ଓ କାର ସେବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସହରଠାରୁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସପ୍ତମରେ ହେଉଛି ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୌରାଣିକ ମନ୍ଦିର। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ଏକ ରୂପ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ। ତେବେ ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନବକଳବର କିମ୍ବା ଅନଶନ ସମୟରେ ଭଗବାନ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଭକ୍ତମାନେ ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଲାରନାଥ ରୂପେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ କ୍ଷୀରା ପ୍ରସାଦ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଏଠାରେ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଅନସର ଯେତେବେଳେ ସମୟରେ ବହୁତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ଏହା ପୁରୀ ଠାରୁ 23 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବସ୍ କିମ୍ବା ଟାକ୍ସି କିମ୍ବା ନିଜସ୍ୱ ଯାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଅଷ୍ଟମରେ ହେଉଛି ଚୌରାଶୀ। ଚୌରାଶୀ ଏକ ଛୋଟ ଗ୍ରାମଟିଏ ଯାହାକି ବରାହୀ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମା ବରାହୀଙ୍କ ମୁହଁ ଉଦାସୀନ ପରି ରହି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ମାଛ ଓ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ଧରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦେବତା ପ୍ରାୟ 900 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବର ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଓ ନୀଳମାଧବ ଦେବତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଅତି ମନୋଲୋଭା ଏଠାରେ ଅଟେ। ଚୌରାଶୀ ଗ୍ରାମର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅମରେଶ୍ୱର ନାମକ ଏକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଅମରେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ନବମରେ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ଗୁମ୍ଫା। ଏହି ମନ୍ଦିର ପୁରୀର ଡେଲାଙ୍ଗ ଗାଁର ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁଣ୍ଡିଆ ଗୁମ୍ଫାର ଉପର ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଓ ଏହା ପୁରୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅତି ନିକଟରେ। ଅର୍କଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ମାନେ ନିଜର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ବହୁତ ବୃଦ୍ଧ ସ୍ତୂପମାନ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱନାଥ ଗୁମ୍ଫା ସେହି ସମୟରେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଦିଗାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ସେ ଜଣେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଓ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଦ୍ୱାନ ରୂପେ ଖ୍ୟାତ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅର୍କ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବରାହ ଫଟୋଟିଏ ରହିଛି, ଯାହା ଈଶ୍ୱରନାଥ ମନ୍ଦିର ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଭଗବାନ ଶିବ ବିଶ୍ୱନାଥ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ମୁଣ୍ଡିଆର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ପୁରୀ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଠାରୁ ଓ ଏହି ବ୍ଲକଟି ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁଣ୍ଡିଆର ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦଶମରେ ହେଉଛି ରଘୁରାଜପୁର। ଏହି ଗ୍ରାମ ଗୋଟି ପୁଅ ନାଚ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଦାଣ୍ଡ ସାହିର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ରଘୁରାଜପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଯାହାକି କାଲିର ପୁରାତନ ଗ୍ରାମଟେ ଥିଲା, ତାହା ଆଜି ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ରୂପେ ଖ୍ୟାତି ପାଇଛି। ଏକ ଛୋଟ ଗାଁଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ 50 ଘର ବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦାଣ୍ଡ ସାହି ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ପୁରୀକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ରଘୁରାଜପୁର ଗ୍ରାମ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ଓ ଚାରିପଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ତାଳ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ, ସପୁରୀ ଗଛ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗଛ ଅବସ୍ଥିତ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଗିଚା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଘାସ ପଡ଼ିଆରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ। ତେବେ ପ୍ରଦର୍ଶକ ମାନେ ଏଠାକୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଠାକାର ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଗୃହୀତ ଚିତ୍ରକାର ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଯେପରି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, କାଠ କଣ୍ଢେଇ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଉନ୍ନତ ମାନର ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠାରେ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ତେବେ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଗାଁକୁ ଗ୍ରାମୀଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଉନ୍ନତିକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗୁରୁକୁଳ ଏବଂ ଏପରିକି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନଙ୍କ ପାଇଁ। 12ରେ ହେଉଛି ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଓ ଏହା ବଣଭୋଜି ନିମନ୍ତେ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ଏହା ପୁରୀରୁ କୋଣାର୍କ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ ରୋଡରେ କୋଣାର୍କ ଠାରୁ 7 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। ତେବେ କୋଣାର୍କର ରାମଚଣ୍ଡୀ ଦେବୀ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଓ ସେ ଚଣ୍ଡୀ ରୂପେ ପରିଚିତ। ଏହି ମନ୍ଦିର ପରେ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଜାତିଗତ ଭାବରେ ବା ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିପୀଠ ଅଟେ ପୁରୀ ସହରର। ଏଠାରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ବୋଟିଂ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ ନିକଟରେ ହେଉଛି ପିପିଲି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଚଳ ପରିଷଦ ସହର ରୂପେ 64 ବର୍ଗଫୁଟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଏହି ସ୍ଥାନ ପୁରାତନ ଚାନ୍ଦୁଆ କାମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଛି। ସେମାନେ ଚାନ୍ଦୁଆ, ଛତା, କନା ବ୍ୟାଗ, ମୁଣି, ଡୋର ସ୍କ୍ରିନ୍, ଗାଲିଚା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷାକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ଭାରତ ଓ ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରଥର ସଜ୍ଜିତ କନା କାମ ସବୁ ପିପିଲି କାରିଗର ମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନ ପାଖରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଓ ପାଖ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିପିଲି ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ଏବଂ 203 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦ୍ୱାରା ଓ ପୁରୀ ଠାରୁ ପିପିଲି ପ୍ରାୟ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦୈନିକ ବସ୍ ଓ କାର ସେବା ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ
ହେଉଛି ପିପିଲିକି ଆସିବା ପାଇଁ। 14ରେ ହେଉଛି ଜାହାନିଆ ପେରା ପିରମି କୁଦନ ଜାହାନିଆ, ଯାହା ଗସ୍ତ ଜଣେ ମୁସଲିମ ସନ୍ଥ ଅସ୍ତରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ବେଳାଭୂମି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ପୁରାତନ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମୁସଲିମ ସନ୍ଥ ବାଘାଦରୁ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ବଙ୍ଗଳାରେ ରହି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଶେଷରେ ଅସ୍ତରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲିମ ଉଭୟ ଏଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ। 15ରେ ହେଉଛି ବେଲେଶ୍ୱର। ବେଲେଶ୍ୱର ପୀଠ ଏକ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ଯଥା ଗୋପର ବଡ଼ ଗାଁରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାକି ପୁରୀ ଠାରୁ 17 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବାଲିଗାଇ ଛକରୁ ଡାହାଣ ପଟକୁ 4 କିଲୋମିଟର ମେରାଇନ ଡ୍ରାଇଭ ରୋଡ ଠାରୁ ଓ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାହାଣୀ ରହିଛି ବେଲେଶ୍ୱର ପୀଠ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। କିଛି ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ରାମ ଏଠାରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଓ ବେଲ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଏହି ସ୍ଥାନର ନାମ ବେଲେଶ୍ୱର ପୀଠ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମେ ବାଲିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥିଲା। ସେହି ସମୟ ଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରତ୍ୱରେ ଏହା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି ଏହି ବେଲେଶ୍ୱର ପୀଠଟି। 16ରେ ହେଉଛି ବାଲିଘାଇ। ବାଲିଘାଇ ସାଧାରଣତଃ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ମେରାଇନ ଡ୍ରାଇଭ ରୋଡରେ ପୁରୀ ଠାରୁ 14 କିଲୋମିଟର ଓ କୋଣାର୍କ ଠାରୁ 22 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଏକ ଆଦର୍ଶ ବଣଭୋଜି କେନ୍ଦ୍ର, କାରଣ ଏଠାରେ ସମୁଦ୍ର ବାଲି ସମୁଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ମନୋରମ। ଏହାର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପୁରୀ ଓ କୋଣାର୍କ ମେରାଇନ ଡ୍ରାଇଭ ରୋଡରେ ଆସିବା ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଠାକାର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ବାଲିଘାଇଠାରେ। 17ରେ ହେଉଛି ବାଲିଗାଁ। ଆଲିଗାଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ପରିଚିତ। ଏହା ପୁରୀ ଠାରୁ 30 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ 34 କିଲୋମିଟର ଓ 203 ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ନୂଆଗଡ଼ି ଛକ ଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଲ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଦିନାକ ଯଥାକ୍ରମେ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଓ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଏହା ଜନ୍ମ ଓ ମରଣ ଦିନ ରୂପେ ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ରୂପେ ପରିଣତ ଏହି ଦାସିଆ ବାଉରୀ। ଏହି 2 ଦିନରେ ପ୍ରଚୁର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ମୁଖ୍ୟ ଦିନ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। 18ରେ ହେଉଛି ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଇରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ସ୍ଥାନ ପୁରୀ ଠାରୁ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମହାରଥୀ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥିଲା ଓ ଏଠାରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ଥିବା ଯାହାର ନାମ ଭୃଗୁମୁନି। ବନବାସ ସମୟରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତା ଏଠାକୁ ଭ୍ରମଣ କରି ଆସିଥିଲେ ଓ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ନାମରେ ଏବେ ଜଣାଶୁଣା ଅଟେ। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଗୁପ୍ତକାଶୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଠାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଲୋକ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆସିଥାନ୍ତି। 19ରେ ହେଉଛି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ରୂପେ ପରିଚିତ। ଏହା ସୁନ୍ଦର ବେଳାଭୂମି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମାଛ ଓ ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ଅସ୍ତରଙ୍ଗର ସାଧାରଣତଃ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଭଲ ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ଓ ନିମାପଡ଼ା ଠାରୁ 31 କିଲୋମିଟର ଦୈନିକ ବସ୍ ସେବା ଉଭୟ ପୁରୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧାରେ ମିଳିଥାଏ। 20ରେ ହେଉଛି ମାଣିକପାଟଣା। ମାଣିକପାଟଣା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ତହସିଲର ଚିଲିକାର ବହିର୍ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମାଣିକପାଟଣା ସାଧାରଣତଃ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଭଗବାନ ବଳଭଦ୍ର ମାଣିକ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ଠାରୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଦହି ପାନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ କି କାଞ୍ଚି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପୁରୀ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ମାଣିକ ନାମରେ ସେହି ଗ୍ରାମର ନାମ ମାଣିକପାଟଣା ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଗ୍ରାମ 700 ବର୍ଷ ତଳରେ ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାର ନାମ ଭାବକୁଣ୍ଡଶୈଳ ମନ୍ଦିର ଅଟେ, ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଭଗବାନ ବଳଭଦ୍ର କଳା ଘୋଡ଼ା ଓ ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ଆସିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 21ରେ ହେଉଛି ମାତୃଶକ୍ତି ପୀଠ ଜଳିଆପଡ଼ା। ଏହା ପୁରୀ ଠାରୁ 46 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। କଣାସ ବ୍ଲକରୁ ଜଳିଆପଡ଼ା ଗାଁର ମା ମଙ୍ଗଳା ପୀଠ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଭଲ ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବା ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଆସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏହି ଦିନ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଦିବସ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଚୈତ୍ର ପର୍ବରେ ବିଶାଳ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ଏଠାକୁ 40,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। 22ରେ ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସୁଆଣ୍ଡ। ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ ଏବଂ ସେ କିପରି ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ, କିପରି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, କିପରି ଢିଙ୍କିରେ ଧାନ କୁଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲେ, ଏସବୁର ଚିତ୍ର, ସେଥିରେ ପ୍ରତିତ୍ମକ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ସେଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସି ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ସେଠାକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ମୋହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକ। ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବିଷୟରେ ନିହାତି ଜାଣିପାରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେଥିପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।